ঠিক আছে? তো যাই হোক, আমি এটাই বলবো যে প্লেসমেন্টের জন্য তোমরা দীপক স্যারকে বলো, আমরা একটা অ্যারেঞ্জ করতে চলেছি। আর নট অনলি দ্যাট, ক্লিনিক্যাল টায়ারের উপরেও একটা প্রিন্সিপাল স্যারকে কিছুদিন আগে আমি আর অরূপ স্যারকে বলেছিলাম, আলোচনা হয়েছে, সেই বিষয়ে একটা ট্রেনিং হবে। ঠিক আছে? এবং ওদের বোধহয় অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নিতে পারে, তো তাতেও তোমরা অ্যাপিয়ার হতে পারো। ঠিক আছে? তো তোমরা ডেট ঠিক করে, আরে সেটা পরে এক এক করে হোক, আমি মালিক নাকি, আমি নিজেই কদিন থাকবো ঠিক নেই, কিন্তু একটু আগে বললাম অনেক কলেজেই আমি আছি। ঠিক আছে? তো সুতরাং জবের কথা বললাম, দীপক স্যার। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, যে দ্য কলেজ অথরিটি অলসো থিঙ্কিং রিগার্ডিং ইউর এক্সিট এক্সাম। Exit exam very vital thing. You have to score the 50% marks after completion of your diploma course. Otherwise, you will not eligible for the registration purpose. Okay? তো এটার জন্য কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যার কিন্তু ভেবেছেন, যেখানে অন্য ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ভাবে না। এবং দেখো, বলতে বলতেই অ্যাপেলের এইচআর, তোমাদের বললাম না, অ্যাপেলের এইচআর ফোন করেছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে একটু পরে কথা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এই প্লেসমেন্টের ব্যাপারে ওদের সঙ্গে কথা বলছি, আপনাদের একটু পরেই আমি জানাচ্ছি ডেটটা। ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেখলে তো, সুতরাং তোমরা পাস আউট হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু যোগাযোগ রেখো, ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। ম্যানেজমেন্ট এক্সিট এক্সামের জন্য অলরেডি তো ভাবছে, এবং তোমাদের কিছু কোথায় ক্লাসও হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, এক্সিট এক্সামের কিছু বইও বোধহয় অ্যাভেলেবেল আছে মার্কেটে। এবং দীপক স্যারকে ধরলে হি ইজ দ্য সোর্স অফ দ্য কোশ্চেন অফ দ্য এক্সিট এক্সাম। ওনাকে বললে উনি কিছু কোশ্চেন পাঠিয়ে দিবেন, আশা করি। এবং মাঝে মাঝে ওনার শরণাপন্ন হলে অনলাইনে কিছু, আমি বলছি অনলাইনেও একটু কোশ্চেন আলোচনা করে দিলে তোমাদের হয়ে যাবে। যেহেতু তোমরা ফাঁকিবাজি করে পড়াশোনা করনি, ভালো ইনস্টিটিউট থেকে, এনবিএ অ্যাক্রিডিটেড কলেজ থেকে তোমরা পড়েছো। ওকে? কিন্তু লেখা আছে এনবিএ অ্যাক্রিডিটেড ফর দ্য বি ফার্ম, কিন্তু you are also using the diploma people also using the same lab. Okay, best of luck for your future, and after certain time I will sing the song. Okay, thank you. Thank you, sir, for your amazing speech. Now, I would like to invite Mr. Deepak sir and Mr. Paradi sir to join me on the stage and ask my representatives to showcase them with bouquets. Sir. Principal sir. So sorry, principal sir just coming. Just wait 1 to 2 minutes. So before that, we give some message from our research director, Dr. Professor A.B. Bhaniji Rao. We share with the scale. Ready, guys? Repeat it now. বাসে যারা বাইরে ওই ফাইলে
I welcome respected principal sir to this farewell ceremony. Now I will request respected principal sir to say a few words for our seniors. Now I would request respected principal sir, respected HOD sir and Pahadi sir to join me on the stage for felicitation program. Now I would like to request our representatives of diploma first year to showcase the bouquets to our respected authorities. First, I would like to ask Sohaili Hajra to provide the bouquet to our respected principal sir. Now I would like to ask Rudrashi Uday to provide the bouquet to our respected HOD sir. Now I would ask Neha Kangra to provide the bouquet to our Pahadi sir. I would like to request respected principal sir to say a few words for our seniors. Sorry, sir. Faculty members and dear students, good morning to all. Sorry, good morning. Good afternoon, everybody. First of all, kindly excuse for me for my delay. It's supposed to be start by 11:30, so I am late, right? So kindly excuse for my late. So I'm not going to take much of your time. I know that you are not here for hear my words. You want some entertainment program. I know that. So I just give me just few minutes. I will complete my speech. Okay. So dear students, the pass-out students, I know that you are going to leave this college. Okay, some of you may be coming back. Okay, I know that you as a
to join in our college for the Bachelor of Pharmacy, right? Some of you may be coming back. Okay, so I know that this is a memorable day, okay, for the pass out student. I want to tell you one thing in this. Okay, most of the students, what they do once they complete their studies, that means when they pass, when they join the job, okay, they will stop reading. Okay, but the reading habit must lifelong. You should keep reading. That means you have to keep updating yourself. So what are the field you are going? Okay, so please keep update yourself. Then only you can survive in this competitive world. Most of the people know once they join the job, okay, they will stop reading. So that is not the case. So you have to keep yourself updated. That is most important. Then only you can survive in this competitive world. Okay, so this is one of my, okay, not advice, okay, it's my opinion. Okay, the next one is, okay, I used to tell my students DSP. This is the thumb rule. DSP. What is the DSP? Discipline, sincere, punctual. So this is the thumb rule. Okay, whether you are a student, okay, or you are an employer, or you are an employee, whatever it may be. Okay, so you have to follow this thumb rule. Discipline, sincere, and punctual. What are the field you are going? So this is okay when you are disciplined, sincere, punctual. Okay, obviously you will be successful in any field. Okay, so these are the 2 points I want to, okay, convey to the pass out student. Okay, so my best wishes to all of the passing out student. Okay, hope, okay, from tomorrow means after your exams you will be the alumni of this college. Okay, so what are the program we are conducting? Please, okay, you can, okay, please attend our, okay, coming programs. So with this, yeah, with this I am concluding my speech. Thank you. Thank you, sir, for your nice speech and valuable. This is guided by our future students. Now, I will share with our Director Research, Dr. Professor A.B. Bhaniji Rao. He is unable to join the session, but he gives some message for Diploma second year. Yes, sir. Get the message from Dr. A.B. Bhaniji Rao. He is unable to join the session. That's why he gives some message. Already seen a projector, but I read it. I am very happy that the second year diploma students have successfully completed their studies in CIPT and AHS. And a farewell function is organized. I wish all the students best wishes and success in their career. Thank you so much, Mr. Director. Now,
I request our principal sir and all the faculty and senior, all the students to for lightening down the lamp. Every program before it start, there is a lightening of lamp because it is a ray of hope. That's why we first of all, to I think to help for the first year students for lightening of the student. ক্যামেরাটা ঘুরে বিয়ে দিকে কিছুই তো কাজ ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স তোমরা আপনি এদিকটা ধরুন না এই স্যারকে বলুন Mentor, guidance and the founder, Dr. Rabindra Devnath. So all the faculty and students and as well the principal sir, please give some flower to the tribute of Dr. Rabindra Devnath sir. Thank you, sir, and all the faculty members.
पायल समय तो पेजेंट है पायल So now we would start our cultural program. First, now I would like to call upon stage Miss Soili Hazara to perform a beautiful recitation. হ্যালো উপস্থিত সকলকে জানাই সুস্বাগত। কবি শুভ দাশগুপ্তের একটি মর্মস্পর্শী কবিতা আমি এখানে উপস্থাপন করছি। কবি শুভ দাশগুপ্তের জন্মদিন আজ 1 শ্রাবণ। খোকন, আজ তোর জন্মদিন। তুই যখন জন্মেছিলি আমরা তখন যাদবপুরে নতুন গড়ে ওঠা কলোনি তালির ঘরে। তোর স্কুল মাস্টার বাবা সেই হ্যারিকেনের আলো জ্বলা ঘরে আনন্দে আর খুশিতে ছলমলে হয়ে উঠেছিলেন তুই আসার পর। তোর নাম লিখেছিলেন সুকল্যাণ। মানুষের মনটা ছিল শিশুর মতন, অভাবে অনটনে বেঁচে থাকার নানা দুর্বিপাকেও হিমলে পড়তেন না কখন। সকলের ভালো চাইতেন মন থেকে, বলতেন দেখো একদিন এই দেশের মানুষ ঠিক খুঁজে পাবে মুক্তির পথ। শোষণ থেকে মুক্তি, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, অশিক্ষা থেকে মুক্তি। আজ 1 শ্রাবণ। খোকন, আজ তোর জন্মদিন। ছোটবেলায় তোর মনে আছে আমাদের ভাঙা মেঝেতে বাক্স থেকে বার করা মেজো মাসির হাতে তৈরি আসনটা বেঁধে দিতাম, সামনে রাখতাম ঠাকুরের আসনে প্রদীপখানা। তুই বসতিস বাবু হয়ে চুক্তি করে। তোকে আমরা একে একে ধান দুটো মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করতাম। বাবা বলতেন বড় হও, মানুষ হও। তোর বাবা সে বন্ধু ঘোষ কাকা, উনি বলতেন বেঁচে পড়তে থাকো। তুই জিজ্ঞাসা করতিস মা পড়তে থাকা মানে কি মা? আমি শুধু তোর মাথায় ধান দুটো দিতাম, বলতাম না কিছু, শুধু মনে মনে বলতাম ঠাকুর আমার খোকনকে তুমি মস্ত বড় মানুষ করে তোলো। আমার খোকন যেন সত্যি মানুষ হয়, ও যেন কখনো কোনো বিপদ না হয় ঠাকুর। অভাবের সংসারে ওই একটা দিন 1 শ্রাবণ কষ্টের পয়সায় একটু বাড়তে দুধের দাম, পায়েস রান্না করে দিতাম তোকে। তুই খুব ভালোবাসতিস পায়েস খেতে। তোর বাবা বাস স্ট্যান্ডের দোকানে থেকে নিয়ে আসতেন তোর প্রিয় ছানার গজা। সামনে স্কুল মাস্টারিতে কি বায় হতো, ঘরে বসে ছাত্র পড়ে আসতো কিছু। দাও দাও অভাবের আগুনে সেদিনও শোধ করতে সময় লাগতো না। তোর বাবার জামা সেলাই করতাম আর বারবার বলতাম আসছে মাসে একটা জামা বানিয়ে নিও। উনি হেসে বলেন কখন বড় হচ্ছে অর্জুন ভাবছে দুধ রাখতে হবে আরো আছে, দুধে শক্তি বাড়ে বুদ্ধি বাড়ে, শক্তি আর বুদ্ধি না হলে তোমার খোকন মস্ত বড় মানুষ হয়ে উঠবে কি করে। ভাবছি আরো দুটো টিউশনি নেব। ছাত্র পড়িয়ে পড়িয়ে দিনের শেষে মানুষরা ক্লান্ত হয়ে যেতে। বারান্দার ধারে এসে রাতের অন্ধকারে যখন জোনাকির
আর ঘরে তোর পড়া মুখস্থ করার একটা সুর আমাদের কলোনির ভাঙা চুরু বাড়িটাকে জীবন্ত করে রাখতো। তখন বলতেন আমার, খাওয়া দাওয়া একটু করো, তোমার চেহারাটা বড় ভেঙে পড়ছে দিন দিন। শাড়িটা তো দেখছি বেশ ছিঁড়েছে, কালকে আমি ফেরার পথে একটা শাড়ি কিনে আনবো, ধারে আনবো। আমি বলতাম, কত বড় হচ্ছে, সামনে উঁচু ক্লাস, কত বইপত্র কিনতে হবে, কত খরচ। উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যেতেন। জোনাকিরা অদৃশ্য আলোর আল্পনাক্ত উঠোনের আগাছার ঝোপে আবহ সঙ্গীতের মতো তুই ঘরে বসে বসে পড়া মুখস্থ করতিস, ইতিহাস, ভূগোল, ঈশ্বর আমার নিরাশ করেনি। তুই কত বড় হলি, সব পরীক্ষায় কত ভালো ফল হলো তোর। বাবা বলে আরো বড়, উচ্চ শিক্ষায় উচ্চ সম্মানের একমাত্র পথ। তুই আরো পড়লি, তারপর তোর চাকরি হলো কত বড় অফিসে। প্রথম মাসে মাইনে হাতে পেয়ে কত কি কিনেছিলি। তখন আমরা এসেছিস শ্যামবাজারে, দু কামরার সাজানো গোছানো বেশ কম ফ্ল্যাট। তোর অফিস থেকে তো দিয়েছিল সেই সেই ঘর, সেই ব্যালকনি, কত স্মৃতি, কত ছবি। ওই বাড়িতেই তো আশ্বিনের এক ঝোড়ো বিকেলে তোর বাবা যে দিনটাতে চলে গেলেন, তোর মনে আছে বাবা? তুই বাবার বুকের উপর পড়ে যখন কাঁদছিলি, হাবুস নাড়ে শুধু তোর স্বামী আর আমি তোর অসহায় মুখে দেখে আরো বেশি করে মনে করেছিলাম। তোকে বুকে টেনে নিয়েছিলাম ছোটবেলার মতো, বলেছিলাম কাঁদিস না খোকা, আমি তো আছি। আজ পয়লা শ্রাবণ, কলকাতা থেকে অনেক দূরে মফস্বলের এই বৃদ্ধাশ্রমে আমি একেবারে একা খোকন। তোকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে রে, তোকে, বৌমাকে আর ছোট ঋতুকে। তোর কত দূরে স্বর্ণের মার্বেল বসানো ছকছকে বাড়িতে। আজ তোর জন্মদিনে নিশ্চয়ই খুব বড় পার্টি হচ্ছে, তাই না রে খোকন? লোকজন, হইচই, খাওয়া দাওয়া, খুব ভালো, খুব ভালো। খোকন, আজ পয়লা শ্রাবণ, আমার বড় মনে পড়ছে রে, যাদবপুরের ভাঙা মেঝেতে রাতটা তুই আমার পাশে শুয়ে হঠাৎ মাঝে মধ্যে ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরতিস আমাকে। আমি বলতাম, ভয় কি রে, আমি তো আছি, মা তো আছে খোকনে। যার মা থাকে তাকে কি কুঁতে ধরে? তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তিস আমার বুক জুড়ে। তোর আধুনিক সংসারে এই বড়িটার একটু ঠাঁই হলো না রে। প্রতিমাও তো মা ওর কাছে আমার খোকনের মতো ওটা ভালো পড়া এক চাঁদের টুকরো। কিন্তু সময়ে কি আশ্চর্য পরিবর্তন। খোকন, তুই বোধ হয় এখন আর পায়েস খাস না, তাই না রে? তুই জানিস না খোকন, আজ আমি সকালে পায়েস রান্না করেছি, হ্যাঁ, তোরই পাঠানো টাকায়। সারাদিন সে পায়েসের বাটি সামনে নিয়ে বসে আছে রে, এখানে এই বৃদ্ধাশ্রমে। আমার একলা ঘরে আর কেউ নেই। তুই একবার আসবি খোকন, একবার, শুধু একবার। What a mesmerizing voice. Thank you, Soili Hajra. Now, I would like to invite Mr. Niranjan Pahadi sir to perform a song for all of us. I have to leave the college early, that's why I am singing the song. Okay? না আজকে রোমান্টিক না, তোমাদের রোমান্টিক। আচ্ছা ঠিক আছে, আগে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত করি, তারপর রোমান্টিক করি।
পিছু ডাকে ভোরের আলো মেঘের ভাগে ভাগে পিছু ডাকে পিছু ডাকে আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে। Thank you. হ্যাঁ এই গানটা গাইনি, যাই হোক আমি চেষ্টা করছি। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারি সঙ্গী। আমরা অমর সঙ্গী। এত কাছে রয়েছ তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই। তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেউ নাই। এত কাছে রয়েছ তুমি,
জীবন ঘুরিয়ে গেলি আরো এক নতুন জীবন সেদিনও হবে একাকার দুজনার এই দুটি মন হৃদয়ের সব কবিতা ঝরে পড়ে ছন্দ তারি চিরদিনই তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি তোমারি আমি আছি সেই যে তোমার তুমি আছো সেই আমারি সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী আর না আমি বেরোবো প্লিজ Hello. Thank you, Pahari sir, for your nice song. So marvelous and tremendous. If he present here. Now another program will start here. So I request the second year students, please give a flower and memento to the first year students. আমি চাই ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট সবাই যাতে পরপর লাইনে দাঁড়িয়ে যায় এবং সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট তাদের হাতে মোমেন্টো অ্যান্ড ফ্লাওয়ার তুলে দেবে ফার্স্ট So I request all the first year students, please make a queue. And the second year students, guided by one by one. I request Ananya and Amrita to give a memento and flower to the first year student and help the other second year student for Ananya and Amrita. সবাই হ্যাঁ all the seconds here. It's just start with the first year and second year. তোমরা লাইনে দাঁড়াও।
All the first year, please come on the stage. Now, এখানে দাও, অন্য না, এদিকে দাও। এদিক থেকে শুরু করো, এদিক থেকে উঠবে না, হ্যাঁ? এখানে যাবে, তুমি একটু মাঝখানে দাও। এই, অমৃতা। আমাদের এখানে এসে দিয়েছি। It is a very interesting moment. All are wait for generally students who are admitted in the college. But unfortunately, in our college, that time we are not organized the freshers welcome. फिर सबाई हाथे में धरो, सबाई के दीदा. First year जाना आची all are present. जाए. Thank you all the second year students. I think all the first year give the award. এখনো হয়নি? Now, okay, now that's a reverse process. Just first year give the memento and flower to the second year students. सेकंड ईयर के लेके ना सेकंड ईयर All the second year, or I request you all the second year students, please come on the stage. And the do the first year, 5 or 6.
ফেয়ারওয়েলটা দিয়ে দাও, আমি ছবি তুলে যাবো। স্যার ছবি তুলছি, বাড়িতে ছবি তুলে নাও, তারপরে আমরা 1 by 1 করাবো এদের। আমি জিওটার ফটো তুলে নিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, জিও which is stand in our college. Complete. Now the power and movement to hand over to the second year student 1 by 1. আমি বেরিয়ে গেলাম, আমি বাড়ি যাবো। हाँ ठीक है। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর ইন্টারভিউ ডেট একটা ঠিক করে আমাদের জানিও, কেমন? ওকে, খাওয়ার কি হবে? কলেজে এসে দেখা হবে। Thank you, first year. Thank you all the first year and second year. So, এক বিশেষ মুহূর্ত যেটা সিএবিটিতে কখনো হয়নি, একই সঙ্গে ফেয়ারওয়েল, ফ্রেশার্স, রিভার্স। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ইয়ার বলেছিল, কিন্তু আমার মাথায় ছিল যে এরকম একটা লাস্ট ইয়ার আমি ফেয়ারওয়েল দিতে পারি, তার জন্য আমি সরি টু লাস্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার। এখানে মৌমিতা ঘোষ প্রেজেন্ট, যাদেরকে বলা হয়েছিল দেওয়া হবে কিন্তু করতে পারিনি, তার জন্য খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু সেই জন্য হয়, তার জন্য আমি এই প্ল্যান করেছিলাম যে যাতে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার একসঙ্গে দুজনে পাই। একবার মোমেন্টগুলো দুজন দেখে নেবেন, দুজন ঠিক ঠিক পেয়েছো কিনা, কারণ অন্য ফেশান্স পেয়ে যেতে পারে। আর কত আছে যেগুলো বাকি আছে ভুলে যাচ্ছে। ভিডিও হয়নি।
that, we start the another program. So Momita is the last year batch. He passed out in the year 2023, but he did not go to farewell. But now we are lucky enough, he is present in this occasion. So I request you, Momita, for his recital. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা হঠাৎ দেখা, রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন। আগে ওকে বারবার দেখেছি লাল রঙের শাড়িতে, ডালিম ফুলের মতো রাঙা, আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়, আঁচল তুলেছে মাথায়, দোলন চাপার মতো চিকন গৌর মুখখানি ঘিরে মনে হলো কালো রঙের একটা গভীর দূরত্ব ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারদিকে। যে দূরত্ব সর্ষে ক্ষেতের শেষ সীমানায় শালবনের নীলাঞ্জনে থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা। চেনা লোককে দেখলে অচেনার গাম্ভীর্যে হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে আমাকে করলে নমস্কার। সমাজবিধির পথ গেল খুলে, আলাপ করলেন শুরু, কেমন আছো, কেমন চলছে সংসার ইত্যাদি। সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে, যেন কাছের দিনের ছোঁয়া চাপা হওয়া চাপুনিতে। দিলে অত্যন্ত ছোট দুটো একটা জবাব, কোনোটা বা দিলেন না, বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায় কেন এসব কথা, এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা। আমি ছিলাম অন্য বেঞ্চিতে ওর সাথীদের সঙ্গে, এক সময় আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে, মনে হলো কম সাহস নয়। বসলো ওর এক বেঞ্চিতে, গাড়ির আওয়াজের আড়ালে বললেন মৃদুস্বরে, কিছু মনে করো না, সময় কোথায়, সময় নষ্ট করবার? আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনে, দূরে যাবে তুমি, দেখা হবে না আর কোনোদিনই। তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে শুনবো তোমার মুখে, সত্য করে বলবে তো? আমি বললে বলবো। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে শুরু হলো, আমাদের গেছে যে নেই একেবারেই উঠে গেছে, কিছুই কি নেই বাকি। একটুকু রইলেন চুপ করে, তারপর বললেন, রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। খটকা লাগলো, কি জানি বানিয়ে বললেন নাকি। ও বললে, থাক এখন যাও ওদিকে। সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে, আমি চললেন একা। নমস্কার। Thank you, Momita, for your nice recitation. Now, I would like to request our first live painting by দুটো কাজ একসাথে হয়ে যাবে।